اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں گھوڑے، گدھے، اونٹ، خچر تھے۔ کسی کے پاس اونٹ، کسی کے پاس گھوڑا، کسی کے پاس خچر سواری، جیسے تمہارے پاس ایکٹیوا، ایکسس، پلسر، ہونڈا، بونڈا، پکوڑا۔ ایک صحابی اونٹ، گھوڑا پالتے تھے، سواری، گھوڑا۔ رات کو آ کر گھوڑے کو اس کا چارہ گیرا، دال کو گیل کو اسے پاک صاف کر کو مالش گیلش کر کو گھوڑے کو مالش کرنا۔ گھوڑا بھی اللہ کے پسندیدہ جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ حد سے زیادہ فضیلت شیعہ نے گھوڑوں کو دیا، اسلام نے، مسلمان نے حد سے زیادہ فضیلت دے ڈالے، گھوڑے کی پوجا وہ لوگ کرنے لگے، لیکن ہمیں نہیں۔ بس ایک گھوڑا ایک جانور ہے، اللہ کے پسندیدہ جانوروں میں سے ایک جانور ہے، اسے پاک صاف رکھنا، رات کو نہیں تو صبح کو تیل کی مالش کرنا۔ یہ صحابہ حیات الحیوان میں لکھا ہے، پیغمبر بھی مالش کرتے تھے۔ کھانا گینا دے کر مالش گیلش کر کے پھر اس کے آرام کا خیال کر کے بند دیتے۔ اب یہ آ کر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے یا لیٹ جاتے، لیکن بیچارہ گھوڑا خامخواہ کے ہانکنے لگتا۔ گھوڑے کی آواز کو ہانکنا بولتے، ہانکنے لگتا۔ خامخواہ ہانکتا۔ اس زمانے میں جانور بھی بیکار کی آواز نہیں نکالتے تھے، اس زمانے تو انسان بیکار کے کتے بھوگے جیسا بھوگتے۔ خامخواہ جو بیکار کی بمبڑی مارتا ہے نا، خامخواہ کسی پر کیچڑ اچھالتا ہے نا، سمجھ جاؤ کہ انسان ماں باپ کے پیٹ میں کتا بن کر پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ خامخواہ بمبڑی نہیں مارنا۔ اپنے گھر کے ماحول کو بھی بناؤ، اپنے محلے کے ماحول کو بناؤ، اپنے علاقے کے ماحول کو بناؤ، اپنے شہر کے ماحول کو بناؤ، اپنے اسٹیٹ کے ماحول کو بناؤ اور ملک کے ماحول کو بناؤ۔ خامخواہ بمبڑیاں نہیں مار۔ پہلے حقیقت تک پہنچو، بعد میں دیکھو۔ جانور بھی بیکار بمبڑی نہیں مارتے، آواز نہیں نکالتے، لیکن یہ اونٹ خامخواہ ہانکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس گھوڑے کو لے کر آ گئے۔ پیغمبر فیصلے انسانوں کے ہی نہیں کرتے تھے، جانوروں کے بھی کرتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانور جو گھوڑا ہے جس کو میں نے خریدا، یہ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا۔ پیغمبر نے صحابی کی شکایت سنتے ہی گھوڑے کو فروخت کرنے کی بات نہیں کی، گھوڑے کو نصیحت نہیں کی، گھوڑے کو تنبیہ نہیں کی۔ یہی تو بات ہے نا اصل میں۔ جب دو چیزیں آ جاتی ہے، آج زمانہ ایک ہی چیز پر نظر کرتا ہے، دوسری چیز چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسیڈنٹ کیوں ہوا، اسی پر تو نظر ہے، اس کا سبب کیا ہے اس پر کسی کا نظر نہیں ہے۔ سبب معلوم کر لے، حقیقت کھل کر آ جائے گی۔ محبوب نے مجھے گالی دی، میں غصہ کیا محبوب پر، مانا کہ میں نے محبوب کو تماچے رسید کیا۔ میرا تماچا زمانے کو نظر آئے اور دکھ کر نظر آ کر بھی
महबूब की गाली पर कोई नहीं जाता तो समझ जाओ कि वहां अदालत का तराजू टूट चुका है, वहां अदालत और फैसले और इंसाफ अंधी हो चुकी है। देखो नबी रिसालत मआब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जानवर का मुकद्दमा आ रहा है। हाय हाय सुभान अल्लाहिल अजीम, यहाँ नबी के अदालत पर नजर पड़ती है, बेजुबान बेइख्तियार जुबान से निकल जाता है सुभान अल्लाह। आज दुनिया के बाज़ अदालतों के फैसलों पर नजर पड़ती है, हाय अफसोस के और कुछ नहीं निकल। जानवर का मुकद्दमा आया, किसका मुकद्दमा? जानवर का मुकद्दमा आया, जानवर का मुकद्दमा। सहाबी रसूल अपने घोड़े को लेकर आए और अर्ज किया, शिकायत की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये घोड़ा मेरा जिसको मैंने खरीद कर रखा है रात में सोने नहीं देता, रात को मुझे सोने नहीं देता। आका ने ये नहीं कहा अच्छा इसे बेच दो, बल्कि आका ने पहले शिकायत करने वाले से ही पूछा, तुम उसका हक अदा करते हो कि नहीं करते हो? सुभान अल्लाह। मारा मुजाहिद, पहले मुजाहिद से पूछो कि क्यों मारा। मुल्क से इंसाफ अगर खत्म हो जाए किसी भी मुल्क से, तो वो मुल्क की जीडीपी जितनी भी बढ़ जाए कभी तरक्की नहीं करेगा मुल्क। मजबूत ज़हन में रखो, पैगंबर ने पहले पूछा हक अदा कर रहा है, कर रहा है हक। जानवर को जानवर की हद तक इस्तेमाल करता है, मेहनत लेता है, नहीं उससे ज्यादा। जानवर ना समझकर उसकी ताकत से ज्यादा उससे काम न लो। नहीं या रसूलुल्लाह, काम पेट भर कर खाना देता है, जी या रसूलुल्लाह। पाक साफ रखता है, उन्हें नहा नहीं सकता ना, हाँ या रसूलुल्लाह। अब घोड़े की तरफ आया, घोड़े से पूछा, क्योंकि आका उसके भी नबी है ना। अपना ही घोड़ा लेकर आया कि किसी का घोड़ा लेकर आया, ये मालूम करने के लिए नबी ने मौजिज़े का इजहार किया, ये तेरा आका है? जी। खाना पानी देता है? जी या रसूल अल्लाह। घोड़ा बात कर रहा सर, तुझे पाक साफ रखता? जी। गर्मी सर्दी से बचाता? जी। ताकत के अंदर काम लेता है कि बाहर? नहीं या रसूलुल्लाह, ताकत के अंदर ही काम लेते। तो फिर उसकी शिकायत सही? जी या रसूलुल्लाह। फिर रात को अपने आका को सोने क्यों नहीं देता? घोड़े ने कहा कि या रसूलुल्लाह, अब है असल जवाब। या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने दुनिया में मुझे इसके साथ जोड़ दिया, ये मेरा आका है, मुझे खाना देता है, पानी देता है, पाक साफ रखता है, गर्मी सर्दी से बचाता है और मेरी ताकत के अंदर का काम लेता है, सब सही या रसूल अल्लाह, लेकिन ये दिन में बड़ी मेहनत करता है जिसकी वजह से ये थकता है। मुझे आपसे जो बात करने की सआदत मिली वो ताकत इससे बात करने की नहीं, वो आपका मौजज़ा है, खुदा ने बात करने की तौफीक अता फरमा दी है। अगर मैं इससे बात कर सकता तो इससे कहता कि इतनी मेहनत न कर। ये बहुत मेहनत करके घर को आकर मेरा ख्याल करके थोड़ी देर के लिए बिस्तर में लेट जाता है, मैं इसलिए इसे सोने नहीं देता कि कहीं इसकी आंख न लग जाए और ये इशा की नमाज न छोड़ दे। पूछ कर देखो या रसूल अल्लाह,
जिस दिन ये ईशा की नमाज मेरा आका पढ़ लेता है, कभी मैं इसको सताया, पढ़े बगैर लेटता है तो सताता हूं, मैं पहुंच कर उठा नहीं सकता, बन देता है, पुकार नहीं सकता, जुबान नहीं है, इसलिए मैं बिदकता हूं, बड़बड़ाता हूं, हाँकता हूं, हंकारता हूं, सब कुछ करता हूं। वैसे इसका भी इस्तेमाल करो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मैंने आपके साथ